اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ جو ناظرین کرام اس جیسی لا تعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواص رکھنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے اور ان کے عجیب و غریب افعال و خواص عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بوٹی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آج اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں اس کرۂ ارض پر لا تعداد نباتات کی اقسام ہیں جو کہ ایک دوسری سے بالکل مختلف ہیں یا ایک دوسری سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتی ہیں یا بالکل جدا ہیں۔ جیسے یہ بوٹی آپ دیکھ لیں، یہ زمین پر مفروج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم ککر کا درخت جو ہے، ببول کے درخت کی کس طرح موازنہ کریں گے۔ وہ ایک گنا درخت، بلند قامت والا، یا بوہر کا درخت کی آپ کہہ لیں، وہ ایک گنیری چھاؤں والا ایک گنا درخت، یہ زمین پر مفروج۔ ناظرین کرام، اس طرح ان کی شکل و صورت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو جس طرح ان کی شکل و صورت ایک دوسرے سے جدا ہیں، اسی طرح ان کے فعال و خواص بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دودھی ہزار دانی اس کو کہتے ہیں۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کو ہزار دانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر چھوٹے چھوٹے، اس کی گانڈوں پر چھوٹے چھوٹے بالکل دانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جو کہ بکثرت ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ زمین پر مفروج ہوتی ہے، میں کلپ اس ویڈیو میں ڈالوں گا، آپ دیکھ سکیں گے کہ چونکہ یہ زمین پر مفروج ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے اس پر کانٹے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ہزار دانی، اس مشابہت سے، اس لحاظ سے اس کو ہزار دانی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہزار دانی کی جو قسمیں ہیں، اس کو دودھی ہزار دانی، عربی میں اس کو سوف سند، فارسی میں اس کو شیرک، گجراتی میں اس کو وڈ ویلی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو یوفوربیا ہزٹا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک شیردار بوٹی ہے۔ جب آپ اس کو توڑیں گے تو ناظرین کرام، اس سے جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے۔ جب آپ اس کو توڑیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے جو ہے وہ دودھ نکلے گا۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، اور یہ رب العزت کا کمال ہے کہ وہ اس جیسی چیزوں میں بھی دودھ کو پیدا فرمانے والا ہے، دودھ کو بنانے والا ہے یا دودھ کو رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، شیر کو یہ بوٹی اپنے اندر رکھتی ہے، بالکل چھوٹی سی ننھی سی نباتات کی ایک قسم ہے جو کہ زمین پر مفروج ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے پاک و ہند میں بکثرت عام بنجر زمینوں میں، سڑکوں کے کنارے یا بنجر زمینوں میں یا کہیں بھی کھیتوں کھلیان کے کنارے آپ اس کو اکثر دیکھتے ہوں گے۔ اس کی ناظرین کرام 3 سے 4 اقسام پائی جاتی ہیں۔ میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا بڑا بھائی مسرور شکرگڑھ کے علاقہ میں، تو وہاں پر میں نے ایک اس کی ایسی قسم بھی دیکھی کہ جو کہ اس سے تھوڑی سی بڑی ہے لیکن خوبصورت ترین اس کی جو ہے وہ بوٹی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے علاقہ ہی میں ہم نے خود اس کو 3-4 اقسام میں دیکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک اس کی دوسری
बूटी किस्म होती है जो कि उसकी रंगत तांबे जैसी होती है। नाज़िम तांबे जैसी होती है तो लोग उसको इस लिहाज से जो है वो जानते और पहचानते हैं। ये बिल्कुल सफेद रंग की होती है, लेकिन इसकी दूसरी किस्म जो है इसी कद कामत की एक तांबे के रंग की होती है। तो नाज़िम मैं उसके भी हवाल व आपको आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तो नाज़िम दोदक कलां या काजी दस्तार या दोदक छतरी इसकी दूसरी इकसाम को कहा जाता है। यानी जो इसकी दूसरी इकसाम है उनको काजी दस्तार या दोदक छतरी के नाम से याद किया जाता है। और ये 3 से 4 अकसाम की पाई जाती है। मेंढा दोदी या मेंढा सिंगी इसकी और किस्म है। ये बूटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम गर्म इलाकों खसूस पंजाब, छांगा, मांगा के अलावा सख्त और पथरीली ज़मीन पर मौसम बहार और बरसात में बकसरत पैदा होती है। मजाज गर्म व खुश्क दर्जा दोम में। और नाज़िम अफ़ाल व ख्वास में मुहरक असाब, काबज, अमा व मनी, अंदरूनी जरियान खून मसक्कन है और मसफ़ा खून तरियाके जहर है और ख़ास तौर पर सांप का और काबज व मसक्कन है। नाज़िम इससे जुड़ी एक छोटी सी रुदात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि एक वाक़या ये भी मिलता है कि सांप के कांटे पर बाबा गुरु गोरखनाथ ने इस बूटी को इस्तेमाल कराया था। इसको सरदाई की तरह घोट कर दौड़े डंडे में घोट कर मरीज को पिला दी गई, जिससे सांप का जहर दूर हो गया। ये रिवायत ये जो है मैं खुद इसको पढ़ा हुआ है। बाबा गुरु गोरखनाथ ने इसको सांप कांटे पर भी इस्तेमाल कराया है, इसलिए इसको जहरों को दूर करे, खास तौर पर सांप का जहर दूर करने वाली भी बूटी कहा जाता है। तो नाज़िम मुख्तलिफ अमराज में इसको इस्तेमाल कराते हैं। पानी में पीस कर, छान कर यानी घोट कर दस्तों को बंद करने के लिए पिलाते हैं। मर्ज सुजाक में सोजिश को तस्कीन देने और मवाद यानी पीप को बंद करने के लिए सफू बनाकर इसको खिलाते हैं। जरियान खून के अलावा इस्तेहाजा खून बवासीर में भी इसको देते हैं। जरियान सिलानुर रहम और रखते व सूरत को ज़ायल करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। मसफ़ा खून होने की वजह से उराम व सबूर को दफ़ा करने के लिए इसको पिलाते हैं। फसाद खून की वजह से जिस्म पर नाज़िम जो जल्दी अमराज हैं, अमराज जल्दिया को दूर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है। नाज़िम दोदी बकदर एक तोला को चंद अदद मिर्च स्याह के हमरा पीस कर पिलाना मार गजीदा के लिए नहायत मफीद है और इसको बाबा गुरु गोरखनाथ ने इस मर्ज के लिए इस्तेमाल कराया था। नाज़िम इसके बहुत सारे जो है वो तरीक़ाकार राज हैं इसको इस्तेमाल कराने के लिए, लेकिन मैं ख़ास आपकी चीज़ में खिदमत में एक चीज़ अर्ज कर दूं कि ये बूटी जो है ये रब्बुल इज़्ज़त के उन खजानों में एक है जो कि ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। ये ज़मीन पर मफरूज, आप इसकी शक्ल सूरत में क्लिप डालूंगा, देख सकेंगे। तो नाज़िम इसकी जो दूसरी किस्म है जो बिल्कुल इसके मुशाबे रखती है वो उसको बिल्कुल बरंग तांबा के रंग की होती है, तो ज़्यादातर मुश्तमिल वो होती है। इसकी जो बड़ी अकसाम है मैंने उनका जिक्र आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। तो नाज़िम हमारे इलाका में ये ख़ास तौर पर लोग खुद ब खुद बगैर किसी तबीब के, बगैर किसी वैद्य के या बगैर किसी हकीम के दस्तों को बंद करने के लिए इसको घोट कर, सबज ही घोट कर पिलाते हैं, दस्त बंद हो जाते हैं। जरियान को दूर करने के लिए इसको घोट कर पिलाते हैं और कई लोग इसमें कुछ चीज़ों का इजाफा भी कर लेते हैं, जैसे मूसली सफ़ेद या गूंद कतीरा वगैरह, इस तरह की चीज़ों का इजाफा भी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने इसको तनहा बिल्कुल तनहा इस्तेमाल करते भी लोगों को देखा है। और बकसरत इस बूटी पर सन्यासियों के कौल हैं और ये बूटी जो है बहुत सारे अमराज को दूर करने के लिए ख़ास तौर पर इसको नामवरी हासिल है। ये 2-1000 दाने की सही शक्ल सूरत मैंने आपको दिखाई है और मुख्तसर से इसके फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद किसी दिन आज मैं अपने मुकाम पर बैठ के इसको दिखा रहा हूँ, इसलिए कि बाहर मौसम जो है काफ़ी अबरआलूद है, आज यहाँ पर बारिश हो रही है। इंशाअल्लाह ताला मैं जब मौसम ठीक होगा तो बाहर निकलूँगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी दूसरी इकसाम भी जो बरंग तांबा है वो भी आपको दिखाऊंगा। इसकी बड़ी जो इकसाम है वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें
اور خاص طور پر جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.